نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو چکا تھا کہ وہ 6 نوجوان جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے مطابق قوم کے جو شرک کا راج چل رہا تھا اس سے علیحدگی اختیار کی، اور پھر وہ ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثم بعثناہم، پھر ہم نے اٹھایا ان کو، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کریں، ای الحزبین، ایو کا معنی ہے کون سے یا کس نے، حزبین 2 فرقوں میں سے، 2 جماعتوں میں سے۔ اصل صورتحال یہ ہوئی کہ جب 309 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو بیدار کروایا تو آپس میں سوال و جواب کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آدھا دن سوئے ہیں، کچھ نے کہا نہیں، شام کا ایک حصہ ہم سوئے ہیں، تھوڑی وقت کے لیے سوئے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھیے ہمیں نہیں معلوم، ہم اس بات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو جس نے اللہ کے سپرد کر دیا اس نے بات درست کر دی۔ ای الحزبین، کس نے دونوں جماعتوں میں سے، احصا، زیادہ یاد رکھی، لما، وہ چیز، لبثوا امدا، جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے۔ لبثوا کا معنی ٹھہرے رہے، امدا مدت، جو مدت وہ ٹھہرے رہے، جس نے یاد رکھی، ہم اس کو معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے۔ یعنی اصل اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ہر بات میں ہماری طرف رجوع کون کرتا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ یہ ہے کہ انسان ناقص ہے، کمزور ہے، اس کو ہر جگہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر دینا چاہیے، اور اللہ کی ذات کی طرف ہر کام میں نسبت رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا ہی حکم ہے، اللہ کی ہی طاقت اور قدرت ہے، اس میں ہمارا کوئی بھی کسی قسم کا دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ بتانا چاہتے ہیں۔ نحن، ہم، نقص، بیان کرتے ہیں، علیک، تیرے اوپر، نبأہم، ان کے حالات، بالحق کی، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ یعنی وہ جو یہودیوں کی طرف سے سوالات آئے اور مشرکین مکہ نے آپ سے کیے تھے کہ چند نوجوان جو کہ غار میں جا کر چھپ گئے تھے، اللہ فرماتے ہیں نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، تیرے سامنے، نبأہم، ان کے حالات، بالحق کی، تحقیق کے ساتھ۔ حالات سنیے غور سے، انہم فتیۃ، بے شک وہ، فتیۃ، کچھ جوان تھے، آمنو، جو ایمان لائے، بربہم، اپنے رب پر، وزدناہم، اور ہم نے بڑھا دی، ہدن، ان کی ہدایت، ہم نے ان کی ہدایت، ان کی سمجھ بوجھ اور اس میں اضافہ کر دیا۔ وہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھ بوجھ اس میں اضافہ فرما دیا۔
اب वो वक़्त आया कि जब उनको बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह के सामने उनके हालात क्या थे, वरबतना, और हमने मजबूत कर दिया, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों को, इज़ कामू, जिस वक़्त वो खड़े हुए, बादशाह के सामने खड़े हैं और बादशाह इतना ख़तरनाक और ज़ालिम तरीन बादशाह कि वो कत्ल करवा देता है और बहुत जुल्म व सितम करता है। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे मौके पर वरबतना, और हमने मजबूत कर दिया, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों को, इज़ कामू, जिस वक़्त वो खड़े हुए बादशाह के सामने। फ़क़ालू, इस मजबूती के आलम में, फ़क़ालू, वो कहने लगे, वो नौजवान कहने लगे, रब्बुना, हमारा रब, रब्बुस समावाति वल अर्ज़, वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है। हम तो उसको रब मानते हैं जो आसमान और ज़मीन का रब है। लिहाजा जिस तरह तुम पत्थरों की पूजा कर रहे हो, हम पत्थरों की पूजा नहीं करेंगे, बुतों की पूजा नहीं करेंगे, शिरक नहीं करेंगे, अल्लाह के मुकाबले में किसी को भी साजी नहीं मानेंगे। लन नदउ मिन दूनिही, हरगिज़ नहीं हम पुकारेंगे, मिन दूनिही, उस अल्लाह के सिवा, इलाहन, किसी को माबूद बनाकर, किसी को माबूद बनाकर हम अल्लाह के सिवा नहीं पुकारेंगे। अगर हम अल्लाह को छोड़कर जिस तरह ये लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं, हम भी अगर ऐसे अल्लाह को छोड़कर गैरों को पूजें तो लक़द कुलना, अलबत्ता ताकीक हम कहेंगे, इज़न शताता, उस वक़्त बेअक्ली की बात, इज़न उस वक़्त शताता, बेअक्ली की बात, बेजा बात। ये तो बेमहल और बेजा बेअक्ली बात है कि अल्लाह को छोड़कर गैरों की पूजा करना, कि सब कुछ करने वाली अल्लाह की ज़ात और गैरों की पूजा हो रही है। और अभी ये इनका खिताब चल रहा है भरी मजलिस में। ज़रा तसव्वुर करके देखें कि सामने ज़ालिम तरीन बादशाह है और पूरी अवाम इधर उधर खड़ी है सारी, और उस मौके पर ये क्या कहते हैं नौजवान, हाउलाई कौमुना, ये हमारी कौम है, इत्तखज़ू मिन दूनिही, इन्होंने बना लिया है अल्लाह के सिवा, आलिहतन, कोई माबूद, इन्होंने अल्लाह को छोड़कर गैरों को माबूद बना लिया है। लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बैयिन, लौला यअतूना, क्यों नहीं ये लेकर आते, अलैहिम, इस पर, बिसुल्तानिन बैयिन, कोई वाज़े दलील, कोई वाज़े सनद क्यों नहीं पेश करते। बताओ ये लोगों जो सब के सब अल्लाह को छोड़कर गैरों की पूजा कर रहे हो, तुम्हारे पास इसकी क्या दलील है कि ये माबूद हैं, तुम्हारे पास इसकी क्या सनद है कि ये भी माबूद हैं, तुम्हारे पास क्या सनद है कि ये रब हैं। लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बैयिन, क्यों नहीं लेकर आते, अलैहिम, इस बात पर, बिसुल्तानिन बैयिन, कोई वाज़े दलील, वाज़े सनद, और दलील भी कोई नहीं, और उसके बावजूद अल्लाह को छोड़कर गैरों की पूजा करना। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, फमन अज़लमु, कौन बड़ा जालिम होगा, मिम्मन, उस बंदे से, इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जिसने इफ्तरा बांध दिया अल्लाह पर झूठ का, जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, अल्लाह की तरफ झूठी निस्बत की, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। यहाँ पर अल्लाह की तरफ झूठी निस्बत करना क्या मुराद है कि अल्लाह का शरीक करार दे दिया, अल्लाह के साथ साजी करार दे दिया, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद बनाकर खड़ा कर दिया, ये अल्लाह की तरफ झूठी निस्बतें हैं। फरमाया फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, कौन बड़ा जालिम होगा उस बंदे से जिसने इफ्तरा बांधा अल्लाह पर झूठ का। व इज़ अतज़लतुमूहुम, ये वहाँ से अलहदगी इख्तियार करके जब ये एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए थे और फिर बादशाह के सामने इनको पेश किया गया, बादशाह ने
इनके बयानात सुने। फैसला अगर उस वक़्त का था तो वो तो इनके कत्ल का था, लेकिन बादशाह ने इनके कत्ल को रोक लिया, फ़ौरन कत्ल नहीं किया। हाँ, इनको ये सज़ा दी गई कि इनकी जो शाही पोशाक पहनी हुई थी वो उतरवा दी गई। ये सज़ा के तौर पर इनकी शाही लिबास, शाही पोशाकें उतार दी गई। शाही ख़ानदान के अफराद थे, ये सारे बड़े बड़े लोग थे, बड़े ओहदों वाले। अब इनको बादशाह ने मोहलत दे दी कि आप कुछ दिन सोच लें और सोचने के बाद फिर हमारे पास आएँ, हम आपके बारे में फ़ैसला करेंगे कि आपने क्या करना है। चुनाचे ये लोग मोहलत मिलने के बाद फिर एक जगह बैठे और मशवरा किया। उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने यहाँ कुरान पाक में फरमाया, व इज़ अअतज़लतुमूहुम, और जब इअतज़लतुमूहुम, तुमने किनारा कशी कर ली है इनसे, तुमने अलहदगी इख्तियार कर ली है इनसे। यानी ये मशवरा हो रहा है, 6 के 6 नौजवान बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि तुमने इस सारी की सारी कौम से जब अलहदगी इख्तियार कर ली, वमा याबुदूना, और उनसे भी अलहदगी इख्तियार कर ली जिनको वो पूज रहे हैं, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा जिनकी वो इबादतें कर रहे हैं उनसे भी अलहदगी इख्तियार कर ली, ये सारी कौम से भी अलहदगी इख्तियार कर ली। तो अब फ़अवू इलल कहफ़ी, अब ठिकाना पकड़ो किसी गार की तरफ। अब सोचो विचार करके उस इलाके में एक गार को तलाश किया गया कि वहाँ जाकर हम छुप जाते हैं और रूपोश हो जाते हैं, ताकि हम इस बादशाह के जुल्म और सितम से बच सकें। फ़अवू इलल कहफ़ी, ठिकाना पकड़ो गार की तरफ। यंशुर लकुम रब्बुकुम, फैला देगा तुम्हारे ऊपर तुम्हारा रब, मिर रहमतिही, अपनी रहमत। अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत करेगा, अल्लाह पर भरोसा मुकम्मल रखो। वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा, वयुहय्यि लकुम, और बना देगा तुम्हारे वास्ते, मिन अम्रिकुम, तुम्हारे काम में, मिरफ़क़ा, दुरुस्तगी। अल्लाह अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ पैदा करेगा। एक तरफ किनारा कशी कर लो और रूपोशी इख्तियार करके गार के अंदर जाकर छुप जाओ। अब ये लोग चले गए, वहाँ गार के अंदर जाकर छुप गए। अब वहाँ से रोज़ाना एक आदमी की ड्यूटी होती कि तुम रूपोशी के इस आलम में अपना भेस बदल कर बस्ती में चक्कर लगाओ, खाने पीने का सामान भी बाज़ार से ख़रीद कर लाओ, और उसके साथ साथ रिपोर्ट भी करो कि इस वक्त बस्ती के हालात क्या चल रहे हैं, शहर की रिपोर्ट क्या कह रही है, हमारे बारे में क्या गुफ्तो शुनीद हो रही है। तो बाकी लोग आराम से छुपते और ये अपना भेस बदल कर शहर से खाना पानी लेकर आता और रिपोर्टें लेकर आता। एक दिन ये शहर में गया हुआ, वहाँ से रिपोर्ट मिली कि बादशाह ने इन लोगों की गिरफ्तारी के बहुत सख्त आर्डर कर दिए, इनको इश्तिहारी करार देकर इनकी जगह जगह तलाशी लेने के आर्डर कर दिए कि फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इसने आकर जब रिपोर्ट दी तो ये लोग डर गए, अल्लाह ताला से दुआ की। अब अल्लाह ताला ने इसी गार के अंदर जहाँ पर ये कुछ दिनों से ठहरे हुए थे, वहीं पर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर नींद को तारी कर दिया। अब इनकी आगे लंबी नींद का सिलसिला शुरू हो गया, और नींद के इस आलम में अल्लाह ताला ने सूरज के बारे में ये फरमाया कि सूरज इनसे ज़रा हट के गुजर जाता था, धूप इनके ऊपर पड़ती, सिर्फ इतनी पड़ती जितनी इनकी ज़रूरत होती, ज़्यादा धूप नहीं पड़ती थी कि कहीं धूप की वजह से इनके जिस्म के अंदर कोई ख़राबी पैदा ना हो। हल्की सी धूप हो के वहाँ से गुजर जाती। सुबह को भी ऐसे होता, शाम को भी ऐसे होता। और फिर
اللہ فرماتے ہیں کہ اس غار کے اندر جو کھلا ایک میدان تھا، کیونکہ غاریں ایسی ہوتی ہیں کہ غار شروع ہوئی، کچھ جگہ تھوڑی سی کھلی آ گئی، پھر آگے جگہ تنگ آ گئی، پھر کھلی آ گئی، تو جس جگہ پر یہ لوگ لیٹے ہوئے تھے وہ ایک کھلا میدان تھا، وہاں پر کھلی جگہ پر لیٹے تھے تاکہ دل نہ گھبرائے اور حبس پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے یہ سارے کے سارے انتظامات کیے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے گا سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اِذَا طَلَعَتْ جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ تو وہ بچ کر جاتا ہے ان کی غار سے، یعنی ہٹ کر تھوڑا سا سائڈ سے ہو کے ان کی غار سے گزر جاتا ہے، سورج اندر دھوپ نہیں جاتی۔ بعض مفسرین نے یہاں پر شمس کا معنی دھوپ سے کیا ہے کہ جب آپ دھوپ کو دیکھیں جب وہ نکلتی ہے، تزاور عن کہفہم تو وہ ان کی غار سے ذرا ہٹ کر جاتی ہے، ذات الیمین دائیں طرف سے، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ سورج ڈوبتا ہے، تقریضہم اس موقع پر بھی وہ کترا کر جاتا ہے ان سے، ذات الشمال بائیں طرف سے۔ یعنی سبحان اللہ، کیا حالات ہیں ان نیک لوگوں کے، اور ان کی یہ کرامات ہیں کہ ایک تو کرامت یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور لمبی نیند 309 سال تک یہ لوگ سوئے رہے، اور ایک کرامت ان کی یہ دیکھیں کہ دھوپ ان کے اوپر پڑتی اور اس قدر نہیں کہ زیادہ دھوپ ان کے اوپر آئے، بس ہلکی سی شعاع پڑی اور دائیں طرف سے ہو کر سورج گزر گیا، اور شام کے وقت غروب کے وقت بائیں طرف سے ہو کے سورج گزر گیا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ فجوہ کہتے ہیں میدان کو، وہ ایک کھلے میدان میں تھے، اس غار کے ایک کھلے میدان میں وہ لوگ آرام فرما تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ جو بہت ہی عجائب و غرائب سے تعلق رکھتا ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ اصل ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو اللہ گمراہ قرار دے دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا نہیں پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی دوست مرشدہ، راستے پر لانے والا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ جس بندے کے دل کے اندر ہدایت کی تمنا ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، تھوڑی سی وہ کوشش کرتا ہے، آگے اللہ راستے کھول دیتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے راستے کھول دیتے ہیں، مسائب مشکلات سب کچھ اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے دیکھیں تھوڑی سی ہمت کی ان نوجوانوں نے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کرامات اور کیا کیا معاملات کھول دیے۔ اور جو لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے، گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو بہتر، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطے کی سیاہی پھیلتی رہتی ہے اور اس کے دل کو، سارے کے سارے کو وہ سیاہی اپنی لپیٹ میں لے کر سارا دل سیاہ کر دیتی۔ یہ تو اس صورت میں جب ایک ہی گناہ ہو، اور اگر ایک گناہ ہے اس کے اوپر ایک اور کر دیا، ایک نافرمانی تھی اس کے اوپر ایک اور کر دی، کبیرہ گناہ پہلے کیا پھر ایک اور کر دیا، اب سیاہی بڑھتے 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 سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو بندہ گمراہی کی دلدل کے اندر چل رہا ہے، جہنم کی طرف چلنا شروع کر دیا، گمراہوں میں شامل ہونا شروع کر دیا۔ تو جب یہ گمراہی سے توبہ نہیں کرتا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ جو گمراہ ہو جاتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا نہیں پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی دوست مرشداً راستے پر لانے والا۔ اس کو کون لے کر راستے پر لے کر آئے گا؟ دل کے اندر تڑپ اس کے نہیں، مردہ دل اس کا ہو چکا اور ہدایت کے راستے سے ہٹ چکا، اب اس کے لیے کون
किस को लाओगे तुम जो इसको हदायत देगा और रास्ते पर लाएगा। अब उनकी कैफियत बताई जा रही है, ये उनकी एक और करामत, जो गार के अंदर सोने वाले लोग, ये कुल 7 अफराद थे और 8वां कुत्ता था जो कि चरवाहे का इनके साथ मिल गया था। व तहसबुहुम, और तुम गुमान करोगे उनको, अयकाज़न, कि वो जाग रहे हैं, वहुम रुकूदुन, हालांकि वो सोए हुए हैं। यानी उनकी कैफियत अगर तुम देखोगे तो तुम्हें नज़र आएगा कि ये जाग रहे हैं। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनकी आंखें खुली हुई थी, देखने वाले को ऐसे मालूम होता जैसे जाग रहे हैं। और जिस तरह सोने से इंसान की आंखें बंद होती हैं, आंखें बंद नहीं हैं। सोने से इंसान का जिस्म ढीला पड़ जाता है, जिस्म भी ढीला नहीं पड़ा हुआ, और जिस्म के अंदर उसी तरह ताकत और कुव्वत उसी तरह बाकी है। सुबहान अल्लाह। व तहसबुहुम, और तुम गुमान करोगे उनको देखकर, अयकाज़न, कि वो जाग रहे हैं, वहुम रुकूदुन, हालांकि वो सोए हुए थे। और आगे देखें, व नुक़ल्लिबुहुम, और हम उनको करवटें बदल रहे थे, ज़ातल यमीनी, दाएं तरफ, व ज़ात शिमाली, और बाएं तरफ। जिस तरह सोया हुआ बंदा कुछ देर के बाद करवट बदलता है, कभी दाएं जानब करवट बदलता है, कभी बाएं जानब करवट बदलता है, अल्लाह फरमाते हैं कि वो जो 309 साल तक लंबी नींद सोए, हम उनकी भी करवटें बदलते रहे जिस तरह सोया बंदा करवटें बदलता है। अब कितनी देर के बाद करवट बदलती? एक रवायत ये है कि साल में 2 दफ़ा उनकी करवट बदलती, और एक रवायत ये कि साल में 1 दफ़ा, एक ये कि 10 साल के बाद 1 दफ़ा, एक ये कि 20 साल के बाद। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। इनकी करवटें इस तरीके से बदलती रहती। व कल्बुहुम, और उनका जो कुत्ता था, बासितुन, वो भी फैलाए हुए था, ज़िराइही, अपनी टांगें, बिलवसीद, चौखट पर। जो अंदर गुजरने का रास्ता था, वहाँ जो चौखट थी, यहाँ चौखट से मुराद वो असल तो होती है दरवाजे की चौखट, वहाँ दरवाज़ा तो था नहीं, तो असल ये मुराद है कि जो एंट्री का, दाखिले का रास्ता था, वहाँ पर कुत्ता अपने बाजू फैलाए हुए, वो भी यूं बैठा है। देखने वाले को मालूम हो रहा है कि ये कुत्ता जाग रहा है, हालांकि कुत्ता भी सोया हुआ। नौजवानों के साथ वो 7 वो थे और 8वां उनका कुत्ता। उनके ऊपर भी, कुत्ते के ऊपर भी ऐसी ही नींद तारी जिस तरह उनके ऊपर नींद तारी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हालांकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते के बारे में बड़े सख्त अहकामात बयान फरमाए कि कुत्ता अगर कोई शौकिया तौर पर पालता है और जब तक वो कुत्ता उसके पास रहेगा तो उसके नेक आमाल में से रोज़ाना 2 क़िरात नेकियां ज़ाया कर दी जाएंगी कुत्ते की वजह से, कि तुमने कुत्ता अपने पास क्यों रखा हुआ है। हाँ, शरीयत मुताहरा में 2 मौक़े ऐसे हैं कि जब कुत्ता रखने की इजाज़त है। एक तो अगर किसी ने शिकार के लिए कुत्ता पाला है तो शिकार के लिए कुत्ता पालने की इजाज़त, शिकारी के लिए कुत्ता पालने की इजाज़त है, वो अपने पास रख सकता है। नंबर 2, हिफाजत और चौकीदारी के लिए अगर कुत्ता रखा हुआ है तो ठीक है, इसकी भी इजाज़त। और ये जो हमारे यहाँ शौकिया तौर पर कुत्ते पालते हैं और फिर उनको रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ना उनको शिकार की ज़रूरत, ना उनकी कोई हिफाजत और चौकीदारी, कुछ भी नहीं, बल्कि ख़ुद ही उनके मुहाफ़िज़ बने हुए हैं और ख़ुद शिकार कर कर के ला ला के उनको खिला रहे हैं, तो ये नाजायज़ है। और इसी के बारे में ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस बंदे के नेक आमाल में से रोज़ाना की 2 क़िरात नेकियां इस वजह से ख़त्म कर दी जाती हैं, कबूल शुदा नेकियां, कि इसने कुत्ता क्यों अपने पास रखा हुआ। और दूसरी तरफ ये देखें कुत्ता असहाबे कहफ का, कि ये नेक लोग थे, कुत्ते ने इनके साथ प्यार किया तो अल्लाह ताला ने कुत्ते के ऊपर भी वो सारी की सारी करामात जारी कर दी जो इन लोगों के ऊपर थी। और कल के सबक में ये बात गुजर चुकी कि ये बात, ये जो लोग 7 इकट्ठे हुए थे, ये यहाँ दुनिया के अंदर ऐसे इकट्ठे नहीं हो गए।
اصل بات یہ تھی کہ عالم ارواح میں روحوں کی آپس کے اندر محبت پیدا ہوئی، وہاں پر ان کی طبیعتوں کے اندر پاکیزگی کا اظہار ہوا، اس وجہ سے پھر وہ موقع بنا، وہ واقعہ پیش آیا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں کی پاکیزگی کا اظہار کر دیا اور ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا۔ اسی لیے آج بھی جو لوگ قرآن پاک کی مجالس اختیار کرتے ہیں، دین کی مجلس میں آتے ہیں، اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر ان کی روحوں کا آپس کے اندر پیار تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی طبیعت کی پاکیزگی آج ان کو دے دی کہ یہ پاکیزہ لوگ پاکیزہ جماعت کے اندر، پاکیزہ مجلس کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ اور بد نصیب بدبخت لوگ وہ جو کہ عالم ارواح کے اندر بھی ان کی روحیں خبیث تھی، ناپاک تھیں اور گندی تھیں، وہاں پر گندگی کے اوپر جمع ہوا کرتے تھے، اور یہاں اللہ پاک نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ ان کی طبیعتیں آج ایک ناپاک اور گندے لوگوں کے اندر جمع ہو رہی ہیں۔ اور دنیا کے اندر دو قسم کی جماعتیں بن گئی، کچھ لوگ شیطانی وفد بن کر، شیطانی مجلس بن کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ رحمان کی مجلس اور رحمانی بندے بن کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے دونوں میں اندازہ لگا لیں کہ کچھ لوگ، اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ جو دین کی مجلسیں جنت کی مجلسیں ہیں، ایسے ہی جس طرح یہ دنیا کے اندر جمع ہو گئے، ایسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اٹھا کر ایسے جمع کر دے گا اور جنت کے اندر بھیج دے گا، اور یہ جو گناہ کی مجلسیں، جہنم کی مجلسیں، یہ جہنم کے اندر ایسے ہی ان کو پھینک دیا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ لوگ جو 7 افراد تھے، ان کی آپس کے اندر محبت، اور پھر کتے نے ان کے ساتھ محبت کی تو اللہ پاک نے کتے کو بھی ان کے ساتھ شامل کر کے قرآن پاک کے اندر کتے کا بھی تذکرہ کر دیا، اور نیک لوگوں کے ساتھ کتے کا تذکرہ کیا، صرف کس لیے کہ اس نے بھی نیک لوگوں کے ساتھ محبت کی تھی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی رحمت کو دیکھیے کہ جب وہ رحمت خداوندی ایک کتے کو جس نے نیک لوگوں کے ساتھ محبت کی، اللہ اس کو اتنا نواز رہے ہیں، اتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جہاں پر ان نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا، وہاں پر ان کے کتے کی بھی پوری کی پوری حالت بیان کی، اور اس کتے کو بھی اللہ نے 309 سال تک سلائے رکھا۔ اور آج بھی اصحاب کہف کے ساتھ اس کے کتے کا تذکرہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے ان بندوں پر جو نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ لو اطلعت علیہم، لو کا معنی ہے اگر، اطلعت علیہم تو جھانکے علیہم ان پر، لولیت منہم فرارا، لولیتا تو بھاگے گا، منہم ان سے، فرارا پیٹھ پھیر کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رعب اور دبدبہ ایسے کر دیا کہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں، حقیقت میں سو رہے ہیں، باہر کتا بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کیا ہونی تھی، وہ پوزیشن ان کی اس قدر بنا دی کہ جب کوئی ان کے قریب جاتا، ان کی طرف ابھی جھانک کر دیکھتا، تو فرماتے ہیں لولیتا تو بھاگے گا، منہم ان سے، فرارن پیٹ پھیر کر، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور بھر جائے گا تو ان سے، رعبا روب سے، تیرے دل کے اندر ان کا روب طاری ہو جائے گا اور تو وہاں ٹھہر بھی نہیں سکے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب کہ فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا، تو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ اصحاب کہف کی غار کے قریب پہنچ گئے اور ارادے کا اظہار کیا کہ میں اس غار کو اندر سے دیکھ کر آتا ہوں، یا میں ایک وفد بھیجتا ہوں جو اندر سے ان کی پوزیشنیں دیکھ کر آئے۔ ساتھ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ لو اطلعت علیہم،
अगर तू झांकेगा उन पर, लवल्लैत मिनहुम फिरारा, तो पीठ फेर कर उनसे दूर हो जाएगा, वाला मुलित मिनहुम रुअबा, और उनका रोब तेरे ऊपर तारी हो जाएगा। तो जब कायनात की मुअज़्ज़ज़ तरीन और सबसे बड़ी शख्सियत को यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मना कर दिया कि आपके ऊपर रोब तारी हो जाएगा, आप उनको नहीं देख सकेंगे, तो आप कैसे देख सकते हैं, आप छोड़ दें। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब ये इरशाद फरमा दिया कि ये जो बात की गई है ये अल्लाह ताला ने उन लोगों की उस ज़माने की है कि जब उनकी गिरफ़्तारी के आर्डर थे, लोग उनको गिरफ़्तार करने के लिए नहीं आ सकते थे, उनके ऊपर रोब तारी हो जाता और वो भाग जाते थे। लिहाजा आज के ज़माने में कोई मसला नहीं, हम देख सकते हैं। तो इन्होंने एक मुफस्सिर ने एक बात ये लिखी कि ये खुद चले गए, और एक ये है कि ये इन्होंने कोई वफ़द भेज दिया, और जब गार के करीब पहुँचे तो तेज़ हवा अल्लाह ताला ने चला दी कि जिसके वजह से ये वहीं से पीछे धकेल दिए गए और गार के अंदर दाखिल नहीं हो सके। तो अल्लाह ताला ने आज भी ये मामला कर रखा है इन लोगों के साथ कि आज भी किसी को ज़रूरत नहीं है कि इनकी गार के अंदर दाखिल हो। अब ये मकाम कौन सा है? ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ पर गए थे ये तो रोम का एक शहर था, और बाज़ फरमाते हैं कि शाम का कोई शहर है, वहाँ पर गार के अंदर ये लोग आराम फरमा हैं। वह मुख्तलिफ़ रवायात हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको आज भी छुपा कर रखा है। हतमी रवायत में कोई बता नहीं सकता कि ये असहाब काफ हैं। 3-4 मकामात दुनिया में ऐसे हैं कि जिनके बारे में मुख्तलिफ़ मकामात पर लोग कहते हैं कि ये असहाब काफ की गार है, ये उनकी गार है, ये उनकी गार है। और बादशाह ने जब ये देखा कि ये हमने बहुत इनको तलाश किया तो नहीं मिले, तो 1.5-2 साल के बाद आखिर बादशाह ने इनके नाम लिखवा कर एक तख्ती के ऊपर अपने जो उनका था दफ्तर उसके अंदर उसने महफूज करवा दिए कि ये लोग रूपोश हो गए हैं, अल्लाह जाने मर गए हैं या कहाँ चले गए, हमें इनके बारे में कोई पता नहीं। और उनके अंदर इनके नाम लिखवा कर एक तख्ती के अंदर वो वहाँ पर दफ्तर के अंदर रख दिए गए। तो तख्ती ये वहाँ लिखे हुए अल्फाज को रकीम कहते हैं, इसलिए इनको अस्हाबुर रकीम भी कहा गया, जैसा कि इनके वाक़े के शुरू में तज़किरा हो चुका। बाकी इनके बारे में क्या हालात हैं कि ये 309 साल के बाद कैसे उठे और फिर आगे क्या मामलात हुए, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले सबक में तज़किरा होगा। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ही साबित कदमी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ऐसे ही नेक लोगों के साथ अल्लाह ताला हमें भी मोहब्बत और प्यार रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।